ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے کہ آخر ابراہیم تراوے نے برکینا فاسو کی زمینوں اور جنگلوں میں لاکھوں پائتھن سانپ کیوں چھوڑے؟ تو دوستو، پائتھن عام سانپوں کی طرح زہریلے نہیں ہوتے۔ یہ اپنے شکار کو کاٹ کر مارنے کی بجائے ایک بالکل مختلف طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ جب پائتھن کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو اسے اپنے مضبوط جسم کے لپٹوں میں جکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ شکار کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آرام سے اپنے شکار کو نگل لیتا ہے۔ یہی خاصیت پائتھن کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ قدرتی طور پر پائتھن ماحولیاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ چھوٹے جانوروں جیسے چوہے، خرگوش، پرندے اور دیگر ایسے جانور کھاتے ہیں جو اگر حد سے بڑھ جائیں تو کھیتوں اور باغات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، پائتھن فطرت کے قدرتی بگاڑ جو کہ ماحول میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تراوے نے زہریلے سانپوں کی بجائے پائتھن کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے براہ راست خطرہ نہیں بنتے لیکن نقصان دہ جانوروں کے لیے ایک خاموش آفت ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، برکینا فاسو کے کسانوں کے لیے صرف چوہے اور خرگوش کا مسئلہ نہیں تھے، بلکہ ایک اور تباہ کن آفت ان کے کھیتوں پر ٹوٹ پڑتی تھی اور وہ تھی جنگلی سور کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ یہ جانور ٹولیوں سے صورت میں کھیتوں میں آتے اور زمین کھود ڈالتے، جڑوں سے فصلیں اکھاڑ دیتے اور چند گھنٹوں میں پورے کھیت کو ویران کر دیتے۔ کسان اپنے خود پسینے کی کمائی کو یوں برباد ہوتا دیکھ کر بے بس رہ جاتے۔ جنگلی سوروں کے شکار کے لیے دیہات کے لوگ بندوقوں، چاقوؤں اور زہریلے خوراک تک استعمال کر چکے تھے، لیکن نہ ان کی تعداد کم ہوئی نہ نقصان رکا۔ الٹا یہ جانور اور بہت خطرناک ہو گئے، کیونکہ جب ان پر دباؤ ڈالا جاتا تو یہ کھیتوں اور بستیوں پر حملہ آور ہو جاتے۔ کسان زخمی ہوئے، بچے اور عورتیں تک ان کو سوروں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب ابراہیم تراوے نے ایک غیر روایتی مگر حیران کن حل سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جنگلی سوروں کے مقابلے میں کسی نئی قدرتی فوج کو میدان میں اتارا جائے۔ تب ہی لاکھوں پائتھن سانپوں کے چھوڑنے کا فیصلہ بنایا گیا۔ پائتھن اپنی طاقت، گرفت اور شکار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے سوروں کی بچوں اور نوجوان جانوروں پر قابو پاتے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی تعداد کم کرنی شروع کی، جس سے کسانوں کو سکون ملا اور کھیتوں میں پھر سے فصل لہلانے لگی۔ سوروں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف چوہوں اور خرگوش کو قابو کیا اور دوسری طرف ان خطرناک جنگلی سوروں کے حملے بھی توڑ دیے۔ یہ فیصلہ بظاہر عجیب لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس کسانوں کے لیے زندگی اور موت کا فرق پیدا کر دیا۔ ناظرین، ابراہیم تراوے نے پائتھن چھوڑنے کا مقصد صرف فصلوں کو بچانا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بڑی سوچ بھی چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، پائتھن کو برکینا فاسو میں لانے کے بعد نہ صرف کسانوں کے کھیت میں محفوظ ہوئے بلکہ ملک کو ایک نئی آمدنی کا ذریعہ بھی مل گیا۔ یہ وہ کمال تھا جو ایک عام لیڈر شاید سوچ بھی نہ پاتا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی پائتھن کی تعداد بڑھی، ملک میں ایک نیا کاروبار وجود میں آیا۔ ان سانپوں کی کھال یعنی کہ پائتھن لیدر دنیا بھر میں انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے فیشن برانڈز جوتے، بیس پریس، بیگز اور جیکٹس بنانے کے لیے یہی اصلی سانپ کی کھال خریدتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں یہ کھال ہزاروں ڈالر فی ٹکڑا بکتی ہے۔ تراوے نے اس چیز کو سمجھا اور حکم دیا کہ پائتھن کی کھالوں کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو ایک باقاعدہ چمڑے کی انڈسٹری قائم کی جائے۔ برکینا فاسو کے کاریگر جو پہلے سے محض روایتی جوتے، کپڑے بناتے تھے، اب عالمی معیار کے لیدر پروڈکٹس تیار کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہوئی جس نے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار دیا۔ صرف یہی نہیں، پائتھن سے نکلنے والی چربی کو بھی ضائع نہیں کیا گیا۔
इसे कॉस्मेटिक और दवाओं के माहिरीन जानते हैं कि पाइथन की चर्बी कई बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल होती है। अफ्रीका के कई कबाइली सदियों से इसी जल्दी इमराज, जख्म भरने और पट्टों के दर्द के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। तरावे ने इस सदियों पुरानी मालूमात को जदीद साइंस से जोड़ा और दवा साज कंपनियों को इसकी तरफ मतवज्जो किया। बरकीना फासो में ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां लगने लगी जो पाइथन की चर्बी से तैयार करदा मरहम, तेल और कैप्सूल दुनिया भर को बरामद करने लगे। इससे सिर्फ मुल्क की मईशत को नई ताकत मिली बल्कि बरकीना फासो बरामद करने वाले मुल्क की फहरिस्त में ऊपर आने लगा। अब जरा सोचिए कि दोस्तों, एक तरफ वही पाइथन किसान के खेत बचा रहे थे जो ही खरगोश और जंगली सूअरों की तबाही रोक रहे थे, दूसरी तरफ इन्हें पाइथन से लाखों डॉलर्स के प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। यानी कि नुकसानदा जानवरों पर कंट्रोल भी हुआ और माहौल का तवाज़ुन भी बहाल हुआ। किसान की मेहनत भी बच गई और साथ ही मुल्क की तिजारती आमदन में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया। ये वो मंसूबा था जिसने दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया और नाज़रीन, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रांस, इटली और अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स ने बरकीना फासो से पाइथन लेदर खरीदना शुरू कर दी। इन कंपनियों के एतराफ़ किया कि तरावे जो निज़ाम बनाए है वो पायदार भी है और माहौल दोस्त भी है, क्योंकि जानवरों की आबादी को काबू करने के साथ साथ इनके जिस्मानी हिस्से ज़ाया नहीं होते बल्कि सनत के काम आते हैं। ये मॉडल एक दायरा नुमा मईशत की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे माहिरीन अब दुनिया के सारे ममालिक को अपनाने का मशवरा देते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पाइथन के गोश्त को भी ज़ाया नहीं किया गया। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में ये गोश्त बतौर प्रोटीन इस्तेमाल होता है। बरकीना फासो में इसके ज़िबा खाने और प्रोसेसिंग यूनिट कायम हुए जिन्होंने गोश्त को महफूज करके एशियाई मार्केटों को भेजना शुरू कर दिया। यूँ पाइथन का हर हिस्सा मईशत में एक किरदार अदा करने लगा, ख़ास से फैशन, चर्बी से दवाई, गोश्त से खुराक और इसके अलावा पाइथन के दांत और हड्डियां भी रवायती अद्वियात में इस्तेमाल होने लगे। तरावे ने इस सब के एक मुनज़्ज़म निज़ाम में डालकर बरकीना फासो को न सिर्फ ज़राई मैदान में महफूज किया बल्कि इसे एक नई तिजारती मराकज़ में बदल दिया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये सब एक ही फैसले से शुरू हुआ और अगर तरावे चाहता तो सिर्फ केमिकल्स और दवाओं से चूहों और जंगली सूअरों को मारने की पॉलिसी बना लेता, लेकिन इससे मुस्तकबिल को देखते हुए एक कुदरती और पायदार हल निकाला। इस फैसले ने न सिर्फ किसानों के लिए आसानी पैदा की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक नई मईशत की बुनियाद रखी। आज बरकीना फासो का ये लेदर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पाइथन लेदर मेड इन बरकीना फासो के नाम से पहचानी जाती है और दवाएं आलमी मार्केट में अपनी जगह बना रही है। नाज़रीन, पाइथन सांपों से फ़ायदा सिर्फ हाल, गोश्त या चर्बी तक महदूद नहीं रहेगी। इब्राहिम तरावे ने इनके साइंटिफिक और तहकीकाती पहलुओं को भी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। पाइथन के खून और जहर पर माहिरीन ने तहकीक की और पता चला कि इनमें ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो इंसान के दिल, जिगर बीमारियों के अलावा इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लेबॉर्ट्रियों ने इन सांपों के DNA भी तहकीक कर रही है ताकि मुस्तकबिल में नई वैक्सीनेशंस और एंटीबायोटिक तैयार की जा सकें। इस तरह पाइथन को सियासत और सफारती पार्क्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया भर के सियाह बरकीना फासो और इसके सांपों को देखने और तस्वीरें बनाने लगे, जिससे मुल्क को सेहत के ज़रिए इजाफी आमदनी मिल रही है। दोस्तों, अगर आप इब्राहिम तरावे के इस हैरान कुन मंसूबे की हकीकत जानकर अच्छा लगा तो और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए आते रहें।